ہیں یہ 5 اپریل سے لے کے تو 11 اپریل تک کا ویک ہے. اس میں تمام زوڈک سائنس کے جو بھی ان کے ویک کے جو ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی. تو اس کو آپ دیکھتے رہیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اور سب سے پہلے تو یہ کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو لائک کریں اور شیئر کریں. اور اس کے علاوہ زوڈک سائن کو جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس کے علاوہ میرا فیس بک کا پیج ہے اسٹرولوجی بائی انجم خان. اس پہ آپ جائیں اور میری ڈیٹیلز آپ کو پتہ چلیں گی. اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ریلیونٹ ہیں اسٹرولوجی سے، اسٹرانومی سے اور پومسٹری سے اور ویدک سائنس سے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ کو اس پہ ملیں گی. تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں جناب. ایریز سے برج حمل کا یہ ہفتہ کچھ پینڈنگ اور رکے ہوئے کاموں میں بہتری دلاتا نظر آ رہا ہے. کمر کی موجودگی ظاہر کر رہی ہے کہ ان کے 5ویں گھر میں ان کے بچوں کی طرف سے خوشخبری بن سکتی ہے. کوئی ان کا اپنا رکا ہوا پروجیکٹ جو تھا وہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور ہفتے کے بیچ میں تھوڑا اپنی صحت کا دھیان رکھیں، کچھ تھوڑی طبیعت خراب ہونے کا خدشہ ہے اور دور دراز سے کوئی اچھی خبریں بھی آ سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سفر شروع ہو جائے جو سفر ان کا پینڈنگ تھا. اچھا جناب، لاسٹ میں جو ہے یہ اپنا دھیان رکھیں صحت کا اور بچوں کا بھی. ٹورس برج سور والے کا ہفتہ کا آغاز تھوڑا گھر میں جھگڑا نارمل سا ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ گھر میں تھوڑا سا سکون کا سامان بنائے. ہفتے کے باقی دن بہت اچھے ہوں گے. آئی ایم سوری. تو اس کے علاوہ یہ کہ ہفتے میں کوئی بزنس کے بارے میں کوئی خوشخبری یا بزنس پارٹنر کی طرف سے آپ کو کوئی خوشخبری کا امکان ہے اور ہو سکتا ہے کوئی گڈ نیوز آئے. دور دراز سے کوئی اچھی خبر بھی آ سکتی ہے. اور یہ ہے کہ تھوڑا لائف کے اچھے دن آ رہے ہیں اور بعد میں جو ہے یہ بہت اچھا ویک رہ جائے گا. اچھا جناب، جوزا جیمنائی کے بارے میں ان کا جناب تیسرے گھر میں کمر موجودگی ظاہر کر رہی ہے کہ کچھ چھوٹا سفر درپیش ہو سکتا ہے. چھوٹے بہن بھائی کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. ہفتے کا آغاز بہت اچھا ہوگا. گھر والوں کے ساتھ صلح صفائی سے رہیں، جھگڑا نہیں کریں اور یہ کہ گھر میں تھوڑا اطمینان رکھیں. اس کے علاوہ خوشی کی بھی خبریں آ سکتی ہیں. روپیہ پیسہ آپ کا جو پچھلے ہفتے میں رکا ہوا تھا وہ بھی مل سکتا ہے. اور ہفتے کے آخر میں تھوڑا اپنی صحت کا دھیان رکھیں، آئسولیشن میں رہیں اور لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہیں، آرام کریں. کینسر برج سرطان والوں کا یہ ہفتہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہفتے کے آغاز سے تو کہیں سے روپے پیسے ذرائع آمدن ظاہر کرتا نظر آ رہا ہے. اور یہ ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کو چھوٹا سا فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی ان کی ایجوکیشن میں کامیابی بھی ہے. اور یہ کہ پروجیکٹ گورنمنٹ کے ساتھ جو ڈیلز تھیں اس میں ان کو کافی کامیابی نظر آ رہی ہے. اور ہفتے کے آخر میں تھوڑا اپنے گھر والوں کے ساتھ نرم رویہ رکھیں، ڈانٹیں مت انہیں اور آخر کو بہت اچھا ہفتہ گزرے گا. اسد لیو برج شمس والے جو لوگوں کا ہفتہ کا آغاز سر میں درد کے ساتھ ہو سکتا ہے کیونکہ ہفتے کا جو اینڈ ہوگا اس ہفتے کا، تو تب سے ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہوگی. لیکن یہ ہے کہ آگے ان کے خانہ مال میں کافی پیسے ویسے آ رہے ہیں اور ان کو اس کے اندر فائدہ ہوتا نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ تھوڑی بہت ایشوز جو ہے نا وہ برداشت ہو جاتے ہیں جب پیسے ویسے نظر آ رہے ہو. اچھا جناب، چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی فائدہ ہوگا، سفر میں کامیابی ہو سکتی ہے. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی جاب میں کوئی انکریمنٹ کے اشارے بھی ہیں اور اٹس اے گڈ ویک. اچھا جناب، برج ورگو سنبلا کنیا راشی کا یہ ہفتہ خرچ اخراجات کی تیزی سے شروع ہوگا. لیکن یہ ہے کہ روپے پیسے کا فائدہ بھی ہوگا. ہلکی پھلکی طبیعت خراب رہنے کے اشارے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کچھ سفر بھی درپیش ہے اور ان کے رکے ہوئے کام تیزی سے تکمیل تک پہنچتے نظر آ رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہفتہ اچھا ہوگا. برج میزان لبرا تلا راشی کا یہ ہفتہ کچھ یوں ہے کہ کوئی گورنمنٹ کے ساتھ کسی پروجیکٹ کے یعنی کہ کے لیے لمبا سفر بھی گورنمنٹ کی طرف سے آفر آ سکتی ہے. تو جناب جائیے، بہت اچھی بات ہے. اور روپے پیسے میں ذرا خرچ اخراجات میں دھیان سے تیار کریں. ہفتے کے آخر میں یہ کہ مال و دولت تو آئے گی لیکن تھوڑی سی آپ کی طبیعت خراب بھی نظر آتی ہے. اللہ خیر کرے گا. اسکارپیو برج اقرب برشک راشی والے جناب ہو جائیں ہوشیار. یہ وقت آ ہی گیا ہے جب چھوٹی بڑی خواہشیں آپ کی پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اور پچھلے کی ہوئی تمام محنتوں کا صلہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہفتے کے آگے چل کے آخری دن میں تھوڑا جو ہے اپنی صحت کا دھیان رکھیں. ہلکی پھلکی طبیعت خراب ہونے کا خدشہ ہے لیکن یہ کہ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. سیجیٹیریس کو کہتے ہیں جناب برج قوس والوں کے لیے تو ہفتہ
फ़ायदा ही फ़ायदा है। इस हफ्ते में कमर उनके 9वें 10वें 11वें घर की सैर कर रहा है, ज़बरदस्त। और जनाब जहां उनको बहुत सारे फ़ायदे मिलते नज़र आ रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ की हुई पिछली जो डीलिंग थी वो कामयाब होंगी। और ये है कि किसी लंबे सफ़र के लिए भी जो उनका रुका हुआ सफ़र था वो पूरा होने की तरफ जा रहा है। फिर भी हफ्ता बहुत शानदार होगा जनाब, ज़बरदस्त। फिर कैप्रिकॉर्नियन जद्दी वाले, मकर राशि वाले, बुध जद्दी वालों का हफ्ता ज़रा थोड़ा सा कमर में दर्द के साथ शुरू होगा। हो सकता है कोई कमर में दर्द हो या कोई आपकी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, बट लेकिन हफ्ते का जो है वो स्टार्ट बहुत उसके बाद हफ्ता बहुत अच्छा होता जाएगा। ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरफ जाएगा। और इनके रुके हुए बहुत सारे काम होंगे। हो सकता है किसी मजहबी तकरीब या किसी खैराती चैरिटी के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हों, और पैसे आमदनी भी ज़्यादा जाहिर कर रहा है। और गवर्नमेंट के साथ या बिजनेस शराकत दारी में फ़ायदे का इम्कान है। सफ़र का भी बहुत अंदेशा है। गुड न्यूज़ एक्वेरियस दिलो जनाब, ये क्या कहते हैं, इनका ये हफ्ता 7वें घर की मनसूबाबंदी से शुरू होगा। गुड न्यूज़, कोई जो बिज़नेस में जोड़ तोड़ की थी इसमें कामयाब होंगे। शराकत दारी में फ़ायदा होगा, कोई प्रपोजल भी आ सकता है। अच्छा जनाब, कोई टेलीफोन होगा या कोई जीवन साथी की तरफ से अच्छी खुशखबरी का इम्कान है। जो थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है उसके बाद फिर ये लंबे सफ़र की प्लानिंग कर रहे होंगे। और कभी ये कि हफ्ता बहुत अच्छा होगा। अब जनाब पाइसेस की तरफ हम जाते हैं। बुर्ज हौत वालों का हफ्ते का दिन शायद पेट में खराबी या कोई शिकायत लिए शुरू होगा, लेकिन हफ्ते के दूसरे दिन जो है मामला तो बड़े अच्छे से संभालेंगे। कोई दूर दराज का सफ़र की खुशखबरी हो सकती है। और जनाब को एजुकेशन में भी कामयाबी है, हायर एजुकेशन में कामयाबी हो सकती है। बिजनेसमैन को शराकत दारी में फ़ायदे का इम्कान है। और हफ्ते में कुछ तो दिन फिर से थोड़ी तबीयत ख़राब हो सकती है, लाइट सी यानी कि माइल्ड सी। और उसके हफ्ते के जो आखिरी 2 दिन हैं वो बहुत शानदार होंगे। तो जनाब ये तो इनका हफ्ता ये 12 बुर्ज के साइन का था। तो अभी थोड़ा सा हम करंट सिनेरियो की तरफ आते हैं। मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती क्योंकि इस पर अगर मैं लंबी डिस्कस करूँगी तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाती है। और मैं इसको थोड़ा सा समराइज़ कर लेती हूँ, यानी कि कम कम टॉपिक्स लेके। खैर अच्छा होता है, सारा कुछ ठीक है। करंट सिनेरियो ये है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं अल्लाह के हुक्म से आई और चली भी जाएंगी इंशाल्लाह। ये इस दिनों पीक है, ये पीक ऐसा ऐसा ग्रेजुअली ख़त्म होगी। हमें ये चीज़ें एक जगह पे इकट्ठा किया गया, आइसोलेशन में रखा गया, और उसका एक लेसन है। मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि लाइफ में कुछ आप चेंजेस लाएं, अपने आप को इर्द गिर्द देखें। ये ख़ास करके ये दिन आपको ग्रैब किए गए कि आप देखें आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आप कैसे रह रहे हैं, आपने पहले क्या किया, अब आगे आपने क्या करना है। ये बड़ा अपने आप को ढूंढने का मौका है। आप खुद को ढूंढें, खुद को तलाश करें, अपना सुकून तलाश करें। अपने अंदर का जो सुकून है उसको बाहर लाएं ताकि आप उसके इर्द गिर्द बाकी लोगों को भी सुकून में। मूवीज़ में टाइम मत स्पेंड करें और उसमें झगड़ों में या प्लानिंग में छोड़ दें जो हो गया। आगे आपने प्लानिंग करनी है लाइफ को, खुद को हाँ रीडिंग स्टडी की तरफ लाएं, रिसर्च करें, एजुकेशन की तरफ लाएं। टाइम बहुत आगे आएगा, वास्ट टाइम है आगे, बहुत आगे कुछ करना है। पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, नेगेटिव मत रहें, काइंडनेस की तरफ आएँ, लोगों को अच्छी चीज़ें बताएं। और जनाब आखिर में मैं आपको एक टोटका बताती हूँ, सदका बताती हूँ, वो मेरे अपने आपके साथ हर वीडियो में शेयर करूँगी। तो जनाब वो कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो बच्चों को अगर नज़र लगती है तो आप उसके लिए, आप जो बच्चा रोए जा रहा चीखे जा रहा तो उसके लिए आप एक मुट्ठी सफ़ेद चावल और एक मुट्ठी सफ़ेद चीनी, उसके राइट से लेके राइट से लेफ्ट में जाना है और 7 दफ़ा मारना है। दोनों चीज़ों को अलग-अलग प्लेट में रख लेना है, दोनों को अलग-अलग बारी बारी वार के रखना है और उसको कहीं फेंक देना, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और फिर भी अगर आपको कोई टेंशन डिप्रेशन है या बच्चों को ही आप फील कर रहे हैं कि नज़र है, तो फिर आपने 7 मिर्चों के दानों में से 21 दाने आपने मिर्चों के निकाले ना, छोटे वाले जो उसके वो होते हैं, वो निकाल के तो आपने एक ग्लास या जग पानी में डाल लें। उस पानी को 7 दफ़ा सर से वारें। ये नज़र बद के लिए भी है और आपको जो डिप्रेशन है ये आपको सारा वो डिप्रेशन दूर करेगा। और आप यू विल सी कि आप बहुत कंफर्टेबल रिलैक्स हो जाएंगे। बच्चों बड़ों सबके लिए है, तो ये ज़रूर कीजिए। इसके अलावा ये है कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और मुझे नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ रहें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके नए टोटके और नए टिप्स लेके आऊँगी। तो ये हफ्ता कैसा रहेगा ये मुझे ज़रूर